Okay, I welcome you all for the lab session. Okay, so in this lab we are going to do the second experiment. Okay, design and implementation of code converters. So before getting into the experiment, so the aim of the experiment is 4-bit binary code to gray code we have to do, and gray code to binary converter we have to design. So two circuits we are going to design. One is from binary to gray, the other one is from gray to binary. Okay, we have some basic prerequisite questions. Which binary code is called as unit distance code and why? Can you type it in the chat? Which binary code we can call it as unit distance code and why it is called so? Can you type it in the chat? In the binary code வந்து நம்ம unit distance code அப்படின்னு சொல்லலாம். Why it is said like that? Can you type it in the chat? Yes, gray code is the answer. What about the reason? In the gray code sequence, how many bit changes we are having? Only 1 bit difference will be there. Okay, so you have to mention 1 bit change or 1 bit difference is there. Difference in சொல்லக்கூடாது, 1 bit change அப்படின்னு சொல்லலாம். Fine. Next. Truth table of XOR gate. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். Okay, so this is the truth table of XOR gate. Fine. If both inputs are same, the output is 0. Fine. Next, give an example of non-weighted codes. Non-weighted code க்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்லாம் சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கா? XS3 சொல்லலாம். What about gray code? Very good, Jeevita. Gray code. So gray code, XS3 code, both are non-weighted codes. Then why BCD code is considered as weighted code? ஏன் BCD code வந்து weighted code அப்படின்னு சொல்றோம்? In the case of BCD code, what we are having? Each bits in the BCD are assigned with some weightage. That's why it is termed as weighted code. Each digit of the BCD code has its own positional weight. Yes, very good, Jeevita. It has specific weight. Okay. What will be the output of XOR gate if odd number of inputs are 1? Odd number of input வந்து 1 இருந்தா output என்ன வரும்னு கேக்குறோம் XOR gateல. 1. Very good. Fine. Now, this is the circuit we are going to implement. Kindly take a screenshot of this. இது ஒரு screenshot மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்கப்பா. When I am presenting from my mobile, this circuit we may refer frequently. Yes, shall I proceed? Shall I proceed? Yes, okay. So this is the circuit of gray to binary. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து binary to gray. This one is gray to binary. Kindly take a screenshot of this circuit also. Have you done this? Shall I move to next slide? Yes? Okay. So these are the logic gates we require for this experiment. Okay. So இந்த சர்க்யூட் பார்த்தாலே தெரியும் இதுல வேற எந்த அடிஷனல் காம்பனன்ட் எனக்கு தேவையில்லை. ஜஸ்ட் இன்புட்ஸ், அவுட்புட்ஸ், தென் XOR கேட் இருந்தா போதும். IC 7486 இருந்தா போதும். Clear? You can implement this particular circuit. Okay. How many XOR gate IC I want to perform this two circuits? இது பண்றதுக்கு எத்தனை XOR gate IC வேணும்? 1. இதுக்கும் ஒரு சர்க்யூட் ஒரு IC இருந்தா போதும். Because a single IC has 4 XOR gates. Already நம்ம அது பார்த்திருக்கோம். கரெக்ட்டா? Clear? Fine. So this is the pinout of our XOR gate. Okay. நம்ம block diagram already நம்ம Google Classroomல ஷேர் பண்ணிருக்கோம்பா. IC package file ஷேர் பண்ணிருக்கோம். Just அத உங்களோட phoneல import பண்ணா போதும் டவுன்லோட் பண்ணி. That's enough. Fine. So note down this truth table. The truth table நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Later part of the time we are going to verify the output with this. Binary to gray code ஓட output வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். Once we have designed. Shall I move to next slide? Yes? Yes, okay. So note down this also, gray to binary. Note down this also.
Once we have designed the circuit, we have to verify the output. அதுக்கு தான் இந்த டேபிள் நான் காமிக்கிறேன். Have you note down? Shall we move to the experiment? Shall we move to the experiment? Yes. Okay. So let's try in Logic Circuit Simulator Pro. So now I am going to present from my mobile phone. I am going to stop the presentation from the computer. Stop presenting. Okay. Am I audible for all of you? Now I am going to present my mobile screen. Is it visible for all of you? Okay. Now I will open the app. Okay. Fine. Now we are going to design binary to gray code converter. Okay. So already I have designed binary code. Okay. We will design it anyhow. Okay. Before implementing the circuit, okay, I will do it with the logic gate itself. அதுக்கப்புறம் நம்ம IC வச்சு பண்றது எப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay. Fine. So now what are the things I need? எனக்கு என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ்லாம் வேணும்ப்பா இப்போ? How many XOR gates I need? 3 XOR gates. So what I am going to do is 1, 2, 3. Okay, 3 XOR gate. Just click on the component and place it wherever you want. You can place it. Okay, now I am having the 3 XOR gates arranged. How many inputs we are having? How many inputs we are having? 3 inputs. Very good. Okay, so 3 inputs நமக்கு வந்து 3 or 4. Binary to gray code நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா? அந்த சர்க்யூட் எடுத்து பாருங்க எத்தனை இன்புட் இருக்கு. Wait a minute. I will open it from my mobile phone. So DLab part 1. Wait a minute. Once it open, we will continue. Four inputs. Okay, very good. 4 inputs. 4-bit binary code to gray code அப்படின்னு சொன்னோம். கரெக்டா? 4 inputs நமக்கு இருக்கு. 3 gates is enough for us. Okay, it's taking too much time. Okay, so we can have the circuit parallelly so that we can work it out. Okay, circuit as well as the expression. ரெண்டுமே தெரியுதாப்பா? The same circuit we have to implement. So what are the inputs? B3, B2, B1, B0. Okay, so we have to place 4 inputs. Okay, for inputs we are going to use switches 1, 2, 3, 4. I think one more switch varla. Okay, 4 switches. Clear? So I am making it as in some position. Okay, so I am renaming the switches as this one. I am going to consider it as B3. This switch I am going to consider it as B2. This one we are renaming it as B1. Then finally this one as
B naught. Okay. Similarly, for outputs, we must be having 4 light. Okay, I am placing somewhere. Okay, fine. So now I am renaming this output as, what are the outputs we are having? We are having the output as G3, G2, G1, G0, correct? G3, G2, G1, G0. Okay. So now we are going to rename the output as G3, G2. See, rename பண்றதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ண தெரியுதா? லேபிள் கிளிக் பண்றேன். கரெக்ட்டா? G1 and finally G0. Okay. Now G3 equal to என்ன பார்த்தோம் இந்த சர்க்யூட்ல? G3 is equal to what? G3 is equal to B3. So இப்போ straight away என்ன பண்ணிடலாம்? எந்த லாஜிக் கனெக்ஷனும் வேணாம். கனெக்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு from here to here I am connecting. Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? Yes? Okay. Next என்ன பண்ணும்பா? See, component நான் மூவ் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணிக்கணும்? Single mode போய்க்கிட்டு I can move anywhere the component. Okay, next what I have to do? I will move the component somewhere. So step by step நம்ம போய்க்கலாம். Okay, next நமக்கு என்ன தேவை? We need B2, binary input B2. Okay, so B2 ல நான் என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க. For G2 it is B2 XOR B3. கரெக்ட்டா? B2 B3 XOR பண்ணனும். So B3 already நமக்கு இங்க கீழ இருக்கு. கரெக்ட்டா? So from here I am selecting to here. Clear? Okay, now from B2 I am having the connection like this. Is it clear? Is it clear? Okay, எனக்கு இந்த கனெக்ஷன் வந்து ப்ராப்பரா எனக்கு L ஷேப்ல வரணும் அப்படினா என்ன பண்ணனும்னு சொல்லிருக்கோம். ஞாபகம் இருக்கா? Can you type it in the chat? இந்த பாத் வந்து எனக்கு L ஷேப்ல கரெக்ட்டா வரணும். அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? What we can do? Yes, very good Srihari, we can use node. So அப்ப இந்த பாத்தை வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? delete பண்ணிடுறேன். Okay, from the component I am going to select node. Connection கீழ இருக்க node I am selecting. So ஒரு டாட் மட்டும் எனக்கு வந்து அப்பியர் ஆயிருக்கு. தெரியுதா? This green color dot. அத நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா I am going to place somewhere. Okay, now I am going to connect. எப்படி கனெக்ட் பண்ண பாருங்க, நோட்ல கிளிக் பண்ணிட்டு அப்புறம் கனெக்ஷன் like this. Okay, once you have done you can zoom it. நார்மலா நம்ம ரெண்டு ஃபிங்கர் வச்சு ஜூம் பண்ணுவோம் இல்லையா, like that we can zoom. செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க, டாட் மூவ் பண்ணிக்கலாம். That's it. So இது ப்ராப்பரா இருக்கும் எனக்கு கனெக்ஷன். That's it. When you are doing the experiment your connection should be like this. Make ensure that. Similarly இந்த அவுட்புட்டை கொண்டு போய் நான் என்ன பண்ண போறேன், B3 XOR B2 is G2. Okay, so here also we can use node. So எங்கெங்கெல்லாம் node யூஸ் பண்ண முடியுமோ அங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்ப்பா, so that your circuit looks proper. I can move somewhere. So I am going to use node. So I am going to place the node somewhere. Connect. நோட்ல கிளிக் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த பாத் கிளிக் பண்ணணும். Okay, now connected. So now you can rearrange it. That's it. Okay, next. What about G1? What about G1? G1 is B1 XOR B2. Okay, G1 is B1 XOR B2. ஓகேங்களா? B1 XOR B2 நம்ம பண்ணணும், or B2 XOR B1, both are same. Fine. So now connect. I'm clicking. Okay, sorry.
ப்ராப்பராக வர மாட்டேது. ஃபைன். ஸோ இப்போ நோடை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், நோடு இருக்கு இல்லைங்களா, நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஐ கேன் மூவ் சம்வேர். சரி, நமக்கு தேவை சர்க்யூட் டயக்ராம் பார்த்தா நீட்டாக புரியணும். தட்ஸ் இட். அந்த நோடை நான் நவுத்தி வச்சிருக்கேன், அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் மூவ் த பொசிஷன் ஆஃப் த நோட். ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், B2 XOR B1. B1 இங்கே இருக்கா, ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் ஒன் மோர் நோட், ஐ எம் பிளேசிங் த நோட் ஹியர். ஸோ B1 மேலே இருக்கு, நமக்கு வச்சுக்கலாம். ஐ எம் கோயிங் டு கனெக்ட். ஃபைன். சரி, ஜஸ்ட் நீங்கள் எப்படி வேணால் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு நோடை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபார் யுவர் கன்வீனியன்ட் யூ கேன் மூவ். Okay, that's it. So we are having the output as G1. So G1 கொண்டு வந்தாச்சு. So I am going to introduce one more node. So the node இங்கே place பண்ணிக்கலாம். So already இங்கே நமக்கு ஒரு output இருக்கு, அதை கீழே நகர்த்திக்கலாம். So connect. Okay, this node we can move somewhere. சரி, நோடை மூவ் பண்ணணும்னா சிங்கிள் மோடுக்கு போய்க்கணும்ப்பா, டோன்ட் ஃபர்கெட் தட். ஸோ இப்போ G3 G2 G1 முடிஞ்சாச்சு, கடைசியாக ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் இருக்குது, தட் இஸ் G0. ஓகே, ஸோ G0க்கு we are in need of 2 nodes. 2 நோடு வேணும், நோடு 1 நோடு 2. இங்கே ஒரு நோடு. ஓகே ஃபைன். சரி, இந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேரில் ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நோட்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது. தட் வி ஹாவ் டு மேனேஜ். ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும். ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணுங்க, கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ கேன் ட்ராக் இட் வேர் எவர் யூ நீட். வெயிட் a minute. Connect. So now you can drag the node wherever you want. That's it. So the final output is G0. That's it. Okay, now I have made the circuit. Is it visible for all of you clearly? So left hand side la input irukku, B3 B2 B1 B0. Right hand side la I am having the outputs G3 G2 G0. Okay, now we can take the table, truth table eduthu paakalam. Binary to gray. So I am going to give the pattern as 1000 கொடுத்து பாப்போம். Sorry, this one is gray to binary. So what I need is binary to gray. So binary to gray la நான் ஒரு pattern கொடுக்க போறேன். என்ன pattern அப்படின்னா 1001 கொடுக்கலாம். So 1001 கொடுத்தா அவுட்புட்ல என்ன வரணும், 1101 வரும். ஓகே, 1001. ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு தெரிகிற பேட்டர்ன் இப்போ உங்களுக்கு விண்டோவில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு தெரிகிற பேட்டர்ன். ஓகே, 1001. ஓகே, அவுட்புட் வந்து என்ன வரணும், 1101. அவுட்புட் இஸ் 1101. ஸோ நவ் டு ப்ரொவைட் த இன்புட் டச் கிளிக் பண்ணியாச்சு. 1, வெயிட் a minute. ஓகே, 1001 லாஸ்ட் ஸ்விட்ச், அதாவது B3 B0 ரெண்டு மட்டும் ஆன் பண்ணியிருக்கோம். அவுட்புட் என்ன வருது பாருங்க, G3 G2 ஆன், G0 ஆன், 1101 வந்தாச்சா? Is it clear for all of you? I have given the pattern. 1101 கொடுத்தோம், அவுட்புட் வந்து 1001 கொடுத்தோம், அவுட்புட் வந்து 1101 வந்திருக்கு. Is it clear? Is it clear for all of you?
Is it clear for all of you? Okay, now. But நம்மளோட lab experiment வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? Definitely, okay, mandatorily, you have to use IC. Integrated circuit. IC use பண்ணி தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம். கரெக்டா? Fine? Okay, now, இந்த சர்க்யூட்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்? கேட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு I am going to introduce the IC. Fine? So, gate remove பண்றதுக்கு I am selecting it. So, இது வேணா ஒரு screenshot எடுத்துக்கோங்க. Kindly take a screenshot of this. Once you've taken the screenshot, you tell me. Yes? Shall I proceed? Shall I proceed? Yes, okay. So now what I am going to do is, I am going to delete the circuit. Okay. Now, nodes எல்லாமே நம்ம delete பண்ணிடலாம். Inputs, outputs மட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும். So we can make the switches off. Okay. Now, what component we have to take from the component list? Which IC we have to take from the component list? என்ன IC எடுக்கணும்பா? XRIC. Okay. So XRIC ஓட நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 7486, I think so. So நான் IC போய் செலக்ட் பண்ணணும். Okay, இந்த காம்போனன்ட் I am selecting IC. ஆல்ரெடி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? இம்போர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். XR gate 7486 செலக்ட் பண்ணிட்டேன். So I have got the thing like this. Okay, fine. Now we will rearrange for outputs. Okay, G3 அப்படின்றது என்ன சொன்னோம் அவுட்புட்? G3 அப்படின்றது நம்ம என்ன சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கா? What is G3? G3 equal to B3. Okay, so இப்போ straight away நான் என்ன பண்ண போறேன்? இந்த G3 மேல கொண்டு வந்து இங்க வச்சிட்டு I'm going to directly connect it. That's it. So B3 என்ன பண்ணியாச்சு? So G3 is equal to B3. முடிஞ்சு போச்சு. That is one point. அடுத்து என்ன பண்ணணும்ப்பா? Can you type it in the chat? So இந்த B3 நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? கொஞ்சம் நகர்த்தி வச்சுக்கிறேன். So that I can place other switches. For example, B2 நான் இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம். எல்லா சுவிட்சும் அடுத்தடுத்ததுல வச்சுக்கலாம். Okay, B2 வச்சாச்சு. Next, I am placing B1. Okay, next B0. So all the switches I am orderly arranging. Similarly, இங்க outputல என்ன பண்ணிக்கலாம்? G3 க்கு அடுத்து can place G2, then G1, then G0. See, முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ப்ராப்பரா அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சீங்கன்னா your circuit looks beauty. Okay, அழகா இருக்கும். Second thing is easily we can understand how you have connected all those components. Okay, so evaluate பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Fine. Now, what about G2? What about your G2? What about G2? G3 கேட்டோம், B3 ன்னு சொல்லிட்டீங்க. What about G2? Shall we refer? Okay, G2 is equal to what? B3 XOR B2. B3யும் B2வும் XOR பண்ணும். கரெக்டா? ஸோ அப்போ B3 எங்கே இருக்கு பாருங்க. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு நோடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நோடு யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் நமக்கு சர்க்கியூட்டு. ஓகே, 2 நோடு எடுத்திருக்கேன் இப்போ. ஃபைன். ஸோ B3க்கு ஆல்ரெடி நோடு வெயிட் வில் கனெக்ட் இட். எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. So we can connect a node, then we may use it. For each switch, I am going to use node. So B3 க்கு ஒரு நோடு அப்படியே வரிசையில பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். காப்பி பேஸ்ட். B2 க்கு ஒரு நோடு காப்பி பேஸ்ட்.
B1க்கு ஒரு நோடு, காப்பி பேஸ்ட், B0க்கு ஒரு நோடு. சரி, எத்தனை இன்புட் இருக்கோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு நோடு எடுத்துக்கலாம். இந்த நோடை delete பண்ணிடலாம். Fine. So now what we are going to do, B3, okay, B3 is given as one input to first XOR gate. Okay. As we required, we can move wherever. இந்த நோட்ஸ் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா உங்க சர்க்யூட் வந்து ப்ராப்பரா இருக்காதுப்பா. ஃபார் தட் ரீசன் ஒன்லி வி ஆர் யூசிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? நெக்ஸ்ட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் B2. It is given as a second input. So XOR gate, first XOR gate 1A 1B ல நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? B3 B2 கொடுத்துட்டேன். Where I have to take the output and give it to G2. Can you type it in the chat? 1A 1B I have given the inputs. Okay. Where I have to give the output 1Y. 1Y கொண்டு போய் நான் எங்க கொடுக்கணும்ப்பா? 1Y ல எனக்கு என்ன கிடைக்குது பாருங்க? B3 XOR B2. அதை கொண்டு போய் எங்க கொடுக்கணும்? It must be given to G2. Okay, I am going to take a node. G3 already கொடுத்தாச்சுப்பா. G3 தான் B3 ன்னு சொல்லியாச்சு. Now I am going to connect G2 here. Is it okay? Is it okay now? புரிஞ்சுதா என்ன பண்ணிருக்கோன்னு? B3 B2 first XOR gateல கொடுத்து அவுட்புட் என்ன பண்ணியாச்சு? G2 ல கொடுத்தாச்சு. Next what we have to do? For G1, what is the expression? G1 க்கு என்ன expression பா? For G1, what is the expression? For G1, for the output G1, what is the expression? Kindly type it in the chat. Yes, B2 XOR B1. Okay. So B2 already நம்ம நோட் எடுத்ததுனால என்ன பண்ணலாம்? அதை அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ B2 வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? செகண்ட் XOR கேட்டுக்கு இன்புட்டா கொடுத்துட்டேன். இன்னொரு இன்புட் என்ன பண்ண போறோம்? B1 இருந்து கொடுக்க போறோம். Have given 2Y. The output 2Y எங்க கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணுப்பா? Output 2Y. Where I have to connect? G1. Okay. இப்போ பாருங்க நோட் யூஸ் பண்ணாதனால எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க? கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா? ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? நோட் we have to use wherever it is required. Now I am connecting G1 with this 2Y. Okay. So now we can rearrange. நோடு எங்க வேணா நீங்க நகர்த்திட்டு போகலாம். That's your choice. ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது நோடு நீங்க மூவ் பண்றதுனால. So one more output we have to produce. The last one is G0. G0 க்கு என்ன பண்ணுப்பா? What we have to do? For G0, what we have to do? B1 XOR B0. Okay, B1 XOR B0. So B1 already node எடுத்தாச்சு நம்ம. கரெக்டா? அங்கேருந்து ஒரு இன்புட் எங்க கொடுக்கலாம்? 3A. Is it clear? இல்லை சார் எனக்கு இது கன்ஃபியூஷனாக இருக்குன்னா மேலே உள்ள நோடை நான் என்ன பண்ணலாம்? நகர்த்தி கீழே கொண்டு வந்துக்கலாம். Or else you can place there itself. Whichever is convenient, you can use it. No issues. So B1 ஒன்று கொடுத்தாச்சு. இன்னொன்று எங்கேருந்து வரணும்? B0லேருந்து வரணும். கரெக்டா? ஸோ B0லேருந்து வரதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? I am going to use this node. From B0, I am going to give it to 3B. இங்கிருந்து 3B ல கொடுத்தாச்சு. ஃபைன். எகைன் பாருங்க இந்த நோடு ஓவர்லேப் ஆகுது. அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்? இந்த நோடை நான் ட்ராக் பண்ணி like this we can change.
Fine. What about the output? Output எனக்கு எங்கேருந்து வருது? 3yலேருந்து வருது. From 3y I am giving it here. Okay. So ப்ராப்பராக வரணும்னா அதுக்கும் என்ன பண்ண போகிறோம்? We are going to use one more node. So the final node we are using in the project. சரி, கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் அதை யூஸ் பண்ண ஃபெமிலியராக வரும் நமக்கு. You have to spend some time. So this is the final circuit we have. So முன்னாடி நம்ம டிசைன் பண்ண அதே சர்க்யூட் தான், the same circuit. Okay. பட் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have built using IC. Okay. Now இதுக்கு அவுட்புட் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். Fine. டச் போயாச்சு. Okay, we will consider some input. Binary input எதுவும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். We will consider the binary input 01111. 01111. What about the output? 0100. 0111 கொடுத்தா எனக்கு என்ன அவுட்புட் வரணும்? 0100 வரணும். கொடுக்கலாங்களா? 01111 என்ன வந்திருக்கு பாருங்க, 0100. Is the output is correct or wrong? Yes. Is it clear? Is it clear for all of you? Yes or no? Yes. புரிஞ்சுது அப்ப எல்லாருக்குமே? So like this you do for gray to binary. Fine. Okay. Now இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நான் பண்ணிட்டேன் சார். இதை நான் எப்படி உங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணணும்? இதான் என்னோட கேள்வி. சரிங்களா? ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்ம் வந்து பாசிபிளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஓகே, எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஃபார்ம் வந்து ஃப்ரம் திஸ் வீக் ஆன்வர்ட்ஸ் வி வில் ஸ்டார்ட் போஸ்டிங். ஓகே, அதில் நீங்கள் என்ன ஃபார்மேட்டில் அவுட்புட் போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. காம்பனன்ட்ஸில் போய் டெக்ஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கும். இருக்கா டெக்ஸ்ட்னு? இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெக்ஸ்ட் 79 அப்படின்னு வருது பாருங்க. இது மேலே கிளிக் பண்ணால் ஐ கேன் ஏபிள் டு எடிட் திஸ். ஃபைன். நான் என்ன டைட்டில் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 19E உங்களோட ரோல் நம்பர் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 133 வச்சுக்கலாம். அண்டர்ஸ்கோர் திஸ் இஸ் த ஃபார்மேட் யூ ஹேவ் டு யூஸ். யூஸ் பண்ணால் தான் கரெக்ட் பண்ணுவோம். 2A என்ன சர்க்யூட் இது? 2A. வாட் அபவுட் த நேம் ஆஃப் த சர்க்யூட்? Simply binary to gray something. That's all. So நீங்க டெக்ஸ்ட் சைஸ் மாத்தினா இதுல மாத்திக்கலாம். நீங்க ஃபுல் சைஸ் வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம். அப்ளை கொடுத்தாச்சு. So this is the okay. So this is the title of my experiment. இந்த மாதிரி வந்துடணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இங்கே என்னென்ன எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? G3, G2, G1, G0 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ வித் டெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் டைம். இதில் போயிட்டு யூ கேன் மேக் த டெக்ஸ்ட் சைஸ் ஸ்மாலர். டெக்ஸ்ட் சைஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்? ஸ்மாலர் பண்ணியிருக்கேன். கிளிக் பண்ணியிருக்கிறேன். ஃபைன். ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம்? G3 is equal to B3. சேவ் பண்ணிக்கலாம். அப்ளை கொடுத்துருங்க. ஓகே, யூ ஹவ் காட் அ ஸ்மால் டெக்ஸ்ட். ஸோ இது வந்து உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் G3. சிமிலர்லி வாட் யூ ஹவ் டு டூ? காப்பி பேஸ்ட். அடுத்து G2 என்ன எக்ஸ்பிரஷன்? ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்டை எடிட் பண்ணணும்னா இன்ஃபோ யூ ஹவ் டு கிளிக் ஆன் இன்ஃபோ. இன்ஃபோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும். ஃபைன். அடுத்து G2 என்ன சொன்னப்ப? G2 is equal to B3. XR சிம்பிள் கிடையாது நமக்கு கரெக்டாக, அதனால என்ன பண்ணிக்கலாம்? XR B2. Like this you can save. Okay. Similarly you can copy paste. Copy paste. Copy paste. இன்ஃபோல போயிட்டு ஜஸ்ட் எடிட் இட். ஸோ G1 அடுத்து. ஸோ G1 என்ன பண்ணும்? B2 XR B1.
Okay, apply. Finally, G0. Info. Click on it. G0 is equal to B1 XOR B0. Save. Apply. That's it. So இது ஃபுல்லா முடிஞ்சிச்சா? Up to this procedure, is it okay? So மேல வந்து your roll number underscore name of the experiment underscore the circuit name. கீழ வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்? என்னென்ன எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் அதுல யூஸ் பண்ணிருக்கோமோ அது எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. Fine. Now you give input in such a way ஏதோ ஒரு லைட்டாவது நமக்கு எரியற மாதிரி இருக்கணும். எல்லாமே ஆஃப் ஆயிருக்க மாதிரி கொடுக்க வேணும். சரி. For example, I am using this combination 1001. Okay, so I am getting the output as 1101. நல்லா கவனிங்கப்பா, இதை எப்படி சேவ் பண்ண பாருங்க. You just click on it. அதுக்கு முன்னாடி project name also you can save like that. Project name என்னது? Same format 19E 133 underscore 2A underscore name of the experiment binary to gray. Change it. Okay, so உங்க project title என்னவா இருக்கணும்? இப்போ உங்க roll number underscore experiment number binary to gray. Fine. இப்போ export as image ன்னு இருக்காப்பா? Here you can see export as image. கொடுத்த உடனே it will ask you some location. Okay, what I am going to do is internal storage. Okay, so I may create some folder or I can place it somewhere. Create folder இதுல option இல்ல. I think இந்த icon click பண்ணா வரும்னு நினைக்கிறேன். Create folder. Okay, now I am going to create. என்ன நேம் கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா experiment 2. experiment 2. Okay, so இதுக்குள்ள select கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல போய் சேவ் ஆயிடும். That's it. Now it got saved. நம்ம போய் பார்க்கலாமா இப்போ ஃபோன்ல? So where I have saved in my internal storage, device storage, experiment 2. experiment 2 உள்ள போனோம்னா we have the image like this. That's it. See, உங்கள்ட்ட வந்து image edit பண்றதுக்கு ஏதாவது software இருந்துச்சுன்னா I am having low storage in my mobile. Okay, so இந்த மாதிரி எனக்கு image வந்துரும். Fine. Okay, now I will teach you how to upload this particular experiment. Okay, see, இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் சொன்னோம் இல்லைங்களா, ஃபார்ம் வந்து போட்டுருவோம், அதில் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம், கரெக்டா? So what I am going to do is I am going to tell you how to upload your documents. Okay, how to upload your documents in the particular form. Okay, fine. So I will start presenting from my mobile phone. Okay, I will start presenting from my mobile phone. So this mobile phone la presentation start பண்ணிட்டு what I am going to do is from system once again I am going to present. Okay, so now you go for the system view, present now, entire screen I am clicking, share. I hope now the screen is visible for all of you. Is it visible for all of you? Yes. See, in the portion alla therinju vechukongpa, like this only you have to upload your lab experiment. Okay, fine. Now what I am going to do is my drive, classroom, second EEE. So the latest form I used is September 30th. I think this one. Okay, உங்களோட ஃபார்ம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும்பா. நீங்க வியூ பண்றப்ப it appears like this. Okay, நீங்க அந்த ஃபார்மோட லிங்கை நாங்கள் கொடுத்துருவோம், இந்த மேலே உள்ள லிங்க் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். ஃபைன். when you go through this link, quiz attend பண்றீங்க இல்லையா, quiz assignment, the same method we are going to have here also. Okay, so இப்போதைக்கு நம்ம இதுல வந்து required கொடுக்கல, but once இது வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், required னு மாத்திடுவோம். For demo purpose we didn't made it as required. Fine. So இப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க, first section verification of Boolean theorem using logic gate.
இதில் என்ன இருக்குது பாருங்கள், ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங் ப்ரீ ரெக்வசிட் கொஷின். உங்களுக்கு ப்ரீ ரெக்வசிட் கொஷின் இங்கே லேப் செஷனில் என்ன சொன்னமோ அதுதான் இங்கே கேட்டிருப்போம். 1 or 2 கொஷின் நியூவாக இருக்கலாம், புதுசாக இருக்கலாம். ஃபைன், இல்லை ஏதோ ஒரு ஆன்சர் மட்டும் நான் ஆன்சர் பண்ணி காமிக்கிறேன். வாட் ஆர் த பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் எனி பூலியன் வேரியபிள்? வாட் அபவுட் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ்? கேன் யூ டைப் இட் இன் த சாட்? What are the possible values of any boolean variable? எந்த boolean variable எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்க முடியும்? 0 and 1. So I am selecting it. Fine. So இதை செலக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றேன், எல்லா ஆன்சரும் இது மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஃபைன், நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும். ஆஃப்டர் யூ ஆன்சர் ஃபார் ஆல் த கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. ஓகே, நவ் யூ கேன் see என்ன இருக்கு பாருங்க, அப்லோட் த பிலோ சர்க்கியூட். இந்த சர்க்கியூட் வந்து அப்லோட் பண்ண சொல்றோம். நீங்க அந்த சாஃப்ட்வேர்ல இப்ப நம்ம பண்ணோம் இல்லையா, ரெடி பண்ணோம் இல்லைங்களா, that image file, upload the below circuit to verify the De Morgan's theorem. A dot B whole bar equal to A bar plus B bar. Circuit oda left hand side right hand side irukano. Clear? I will show you the sample. I will show you the sample. I will show you the sample. So the image இந்த மாதிரி இருக்கும் நமக்கு. Fine, theorems பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்கோம், left hand side க்கு A dot B bar. So இந்த circuit வந்துருச்சு. Right hand side க்கு A bar plus B bar நம்ம கொடுத்தாச்சு. ஃபைன், ஸோ இந்த சர்க்கியூட் நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஆர் எக்ஸ்பிளைன் யூ. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு சேவ் ஆயிடுச்சு. கிளியர்? ஸோ வாட் ஐ ஹவ் டு டூ இஸ் கிளிக் ஆன் ஆட் ஃபைல். இந்த கொஸ்டினுக்கு கீழே ஆட் ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ஆஸ்க் யூ த ஃபைல். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு லொக்கேட் இட். டவுன்லோட்ஸில் எனக்கு இருக்கு கரெக்டா, எங்கே சேவ் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். 19L இதோ இருக்கு. ஸோ இது ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து இங்கே போட்டால் போதும். கிளியர்? போட்டுட்டு கிளிக் ஆன் அப்லோட். ஒன்ஸ் யூ ஹவ் அப்லோடட் இட் சீம்ஸ் லைக் திஸ். கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் நியூ விண்டோவில் அந்த இமேஜ். தட்ஸ் இட். யூ கேன் வெரிஃபை இட். ஓகே, ஸோ இது ஈஸிக்கு நாங்கள் போட்டது அந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். ஃபைன், ஒன்ஸ் இந்த ஃபைல் அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இமீடியட்டாக கீழே ஒரு கொஷின் இருக்கு. என்ன இருக்கு பாருங்க, De Morgan's theorem. Select the appropriate answer for the Boolean function for the input variables A and B. நல்லா கவனிங்க, A equal to 0, B equal to 0. என்ன சொல்லியிருக்கோம், A dot B whole bar equal to 0 வா இல்லை A dot B whole bar equal to 1 1 is the answer. I am selecting it. Fine. Obviously left hand side இருந்தால் right hand side அதே தான் வரப்போகுது. Correct? Then A equal to 1, B equal to 1. So இப்போ 1 dot 1 whole bar is equal to 0 வந்துடும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுறோம். இதில் யாருக்கா டவுட் இருக்கா? See, for the given input combination, left hand side க்கு ரெண்டு காலம் கொடுத்தாச்சு, right hand side க்கு ரெண்டு கொடுத்தாச்சு. Okay, is it clear? LHS of your theorem வந்து இங்க இருக்கு, RHS of theorem வந்து இங்க இருக்கு, இந்த ரெண்டு. So அதுக்கு corresponding output. Like this you have to do for all the experiment. Okay, இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், you have to click on submit. Okay, so இதில் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டிருக்கோம், you will be notified if any correction need to be done. During that time you can re-edit and submit the form again. உங்களுக்கு கிளாஸ் ரூமில் ஒரு மெசேஜ் போடுவோம், see this portion is wrong. இல்லை உங்களோட சர்க்கியூட் வந்து நீங்கள் யாரோட சர்க்கியூட்டே போட்டிருக்கீங்க, like that something will come. ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம், you can go and edit your response as many times as possible. பட் ஆனால் நீங்களாக மல்டிபிள் டைம்ஸ் பண்ணாதீங்க. If you are given some feedback, then you can do this. Fine. So இதில் டோட்டல் இந்த ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் மார்க் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60 மார்க்ஸ். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களோட வியூவில் எங்களுக்கு இப்படி தெரிஞ்சிடும், அவுட் ஆஃப் 60 மார்க் இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோர். இப்போ நான் சப்மிட் பண்ண இல்லையா, அதுக்கு உண்டான ரெஸ்பான்ஸ் இங்கே இருக்கும். கிளியர்? தெரியுதுங்களா எவ்வளோ மார்க் அப்படின்னு காமிக்க பாருங்க. இங்கே 4 பாயிண்ட்ஸ் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். சாம்பிள் கொஷின்ஸ் மட்டும் தானே போட்டேன் நான். If you do for all the things, you will be getting 60 points. So observation பொறுத்த வரைக்கும் prerequisite question plus your work இதெல்லாம் சேர்த்து 60 marks வந்துடும். Fine. For record பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா you will be having classroom like this. Say for example class work. இந்த class workல நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், இது உங்களோட ட்ரிபிள் கிளாஸோட அந்த எக்ஸாம் இதெல்லாம் போஸ்ட் பண்ண கிளாஸ் ரூம். கரெக்டா? ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் கிரியேட் பண்ணிவிடுவோம். என்னென்ன ரெக்கார்ட் சப்மிஷன்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு அதில் என்ன பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருவோம். இந்த மாதிரி ஃபைன். அசைன்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், ஜஸ்ட் வந்து ரெக்கார்ட் மெட்டீரியல் மட்டும் போஸ்ட் பண்ணிவிடும் ஃபார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் 1.
what you have to do is you have to download that. Okay, so on the record material path you have to fill all those things handwritten or notes la eludhanum. Please underline this word, you have to write it manually. ஒரு நோட் போட்டுக்கோங்க ரெக்கார்டுக்கு. ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம கொடுத்துருவோம். ஃபார் ரெக்கார்ட் யூ ஹாவ் டு ரைட் எவ்ரிதிங். ஓகே, it might be looking like this. I don't have this in my mail as of now. Okay, மெயிலில் இப்போதைக்கு இல்லை. ஓகே, ஸோ ரெக்கார்ட் மெட்டீரியல் உங்களுக்கு இருக்கும் சரிங்களா. அந்த ரெக்கார்ட் மெட்டீரியல் நீங்கள் பார்த்து என்ன பண்ணணும், ஃபுல்லாக நீங்கள் அதை வந்து ஃபில் பண்ணணும். ஒன்ஸ் யூ ஹவ் ஃபில்ட் அவுட் எவ்ரிதிங், ஓகே, ஸோ அதில் கேட்டிருக்க டீட்டெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும். சர்க்யூட் டயக்ராம் என்றால் யூ ஹவ் டு ட்ரா. ஓகே, ஸோ வாட் எவர் த கண்டென்ட் அவைலபிள் இந்த ரெக்கார்ட் நோட் யூ ஹவ் டு ஃபாலோ. இன்புட் அவுட்புட் ஃபில் பண்ணியிருக்கணும், ஐசி நம்பர் கேட்டிருப்போம், everything you have to complete. Once you have completed, you have to upload in your classroom. Classroom la naanga upload pandradhukkum provision kuduthrom, that carries 40 marks. Please one more thing note down, ungala record note neenga snap edukringa illaya, screenshot eduthu dhaan engalukku poduvinga pdf ah convert panni. That same record note you should keep it safely. Sir enoda record note enakku kaanum sir, neenga vandu sollala, adanaல na paper la eludhi dhaan na scan panni na poten. No excuses. Okay, you have to maintain a record note. Okay, so அந்த record note la kandipa enna irukanum, that record note you have to maintain. Whatever the material we are sending for each experiment, it must be written and scanned and uploaded in the website, as well as you have to keep it safe. ஏன்னா காலேஜ் சப்போஸ் இன் பிட்வீன்ல ஓப்பன் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா we will ask you the record note. அந்த டைம்ல சார் நீங்க எனக்கு சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா no excuses will be provided. Okay, so experiment 2A நான் பண்ணிட்டேன். 2B you try on your own. Okay, so 2B பொறுத்த வரைக்கும் gray to binary, what I have did today, the same procedure you have to follow. Clear? So அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. So now I am going to stop the recording.